Assalamu alaikum. Our viewers at home can now see that Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz has now entered Baitul Futuh. In a few moments from now, Huzur will lead the Eid prayer, followed by the Eid sermon, which will be transmitted live on MTA for our viewers all over the world. You can see the live images now of Hazrat Amirul Mu'mineen arriving. Jazakallah. नाज़रीन, अब कुछ लम्हों में ज़मीरुल मोमिनीन तला बिन नस्र अज़ीज़ इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे बैतुल फतूह में, और एक मरतबा फिर हम अपने दीदार की प्यास बुझाएंगे जब हजूर सबसे पहले आकर नमाज ईद की इमामत फरमाएंगे और उसके बाद हम खुतबा ईद मुलाहिज़ा करेंगे। तो आइए इंतज़ार करते हैं। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं उससे मिलता जुलता ही मज़मून बयान करूँगा जो कल खुतबे में बयान किया। গতকাল খুতবায় যে বিষয় বর্ণনা করেছিলাম তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় বর্ণনা করব অথবা তার একটি অংশ আমার খুতবায় আজ বর্ণিত হবে। মুসলমানদের যে অবস্থা, যেভাবে আমি বলেছিলাম তখনও এমন ছিল যে সবাই চিৎকার করে আহ্বান করছিল, তাদের অবস্থা একথার ঘোষণা করছিল যে কেউ যেন আসে এবং তাদের সম্মান এবং মর্যাদা উন্নীত করে, এবং কেউ আসুক এবং তাদের মাঝে যেন ভালোবাসা এবং প্রেম প্রীতি বৃদ্ধি করে, এবং কেউ যেন আসে আর তাদের ভিতর মানুষের যে সম্মান রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে তা যেন প্রতিষ্ঠা করে, এবং মানুষের যে সম্মান হারিয়ে গিয়েছিল তা যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, এবং কেউ যেন আসে এবং তাদেরকে এক উম্মতে পরিণত করে। খোদার পক্ষ থেকে কেউ আসে এবং তৌহিদকে যেন সত্যিকার অর্থে এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। গতকাল আমি হালির একটি পংক্তি আমি পড়েছিলাম। আজ তার প্রথমোক্ত দুটি পংক্তি আমি শুনিয়ে দিচ্ছি, যা তখন তিনি মুসলমানদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লিখেছিলেন। তিনি বলেন, তাদের কোনো সম্মান ছিল না, তাদের ধন সম্পদ সম্ভ্রম সবই হারিয়ে গিয়েছিল এবং সবকিছু তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, এবং ধ্বংসের পর ধ্বংস তাদের উপর ছেয়ে গিয়েছিল। এই ছিল অবস্থা। আপনারা যদি এই কবিতা পড়তে থাকেন বা পড়েন তাহলে এর প্রতিটি পংক্তি কেবল সে যুগের চিত্রই অঙ্কন করেনি, বরং বর্তমান যুগের যে অবস্থা তার চিত্র অঙ্কন করেছে। আজও মুসলমানরা, মুসলমান নেতা হোক অথবা সাধারণ মুসলমান হোক, প্রত্যেকে এই চেষ্টায় রত আছে যে কিভাবে সে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করবে। প্রথমে কেবল নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতারাই এই ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের চেষ্টা করত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা তারা কবজা করত। এখন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার নামে ওলামারাও নিজেদের দল এবং পার্টি তারা গঠন করেছে। প্রথমে ফিরকাবাজির ভিত্তিতে একে অপরের গর্দান কাটত, অর্থাৎ এই ওলামারা। এখন এর পাশাপাশি রাজনৈতিক যে দলগুলো রয়েছে আর নামধারী জিহাদি যে সংগঠনগুলি রয়েছে তারাও কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করছে। আর অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তারা নিজেদের ভুল যে রীতিনীতি আছে এতে সংশোধন করার জন্য তারা কোনো চেষ্টাই করছে না। তাদের এই সংশোধনের অযোগ্য যে অবস্থা তা হালি ইতিপূর্বে অঙ্কন করেছিল তার কবিতায়, আজও সেই অবস্থায় পরিদৃষ্টিত হয়। বরং যারা চিন্তা করে তাদের চোখ দেখতে পায় এর চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা আজ বিরাজমান। এক শ্রেণীকে লোভ, লালসা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিক অন্ধ করে দিয়েছে, তারা আরও বেশি অন্ধ হয়ে গেছে। হালি তার পংক্তিতে লিখেছে, যা শুকনো শাখা পোশাখা ঝরে গিয়েছে, এতে কোনো সবুজ সতেজতার লেশমাত্র নেই।
এটি সব মুসলমানের হৃদয়ের ধ্বনি। আজও মুসলমানদের হৃদয় থেকে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, আর এতে বঞ্চিত হওয়ার যে কথা তাও ফুটে উঠেছে, অথচ তারা সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহ তাআলার যে ঘোষণা তার প্রতি কান পাচ্ছে না। তারা জানে এবং বুঝে, ওলামারাও জানে এবং লিডার যারা তারাও জানে যে এরাই সাধারণ জনগণের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর যারা এই কান্না কাঁদছে, মায়া কান্না কাঁদছে, তারা এর থেকে বঞ্চিত থাকছে জেনে বুঝে, যে তারা আল্লাহ তাআলার আওয়াজকে শুনে, আহ্বানকে শুনে যে ব্যক্তি পৃথিবীতে এসেছেন তাকে গ্রহণ করবে, এটি তারা করছে না। সাধারণ জনগণ এই সমস্ত মানুষের কথা শুনে যা ভুল কথা বলে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে আহ্বানকারী এসেছেন তার আহ্বানে তারা সাড়া দেয় না, তার ডাকে তারা সাড়া দেয় না, বরং এটিই নয়, কান পাতে না, কেবল এটিই নয়, বরং তার বিরোধিতায় তারা সকল সীমা লঙ্ঘন করছে। সকল বৈধ এবং অবৈধ কাজ আহমদীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারা করে থাকে এবং করছে। যারা ব্যবসায়ী, আহমদীদেরকে এক্ষেত্রে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদেরকে কোনো কিছু দিতে অস্বীকার করছে। তারা জানে এবং খুব ভালোভাবে জানে যে তারা হারাম খাচ্ছে, অবৈধ ভক্ষণ করছে, কিন্তু তারা বলছে যে আহমদীদের ধন সম্পদ লুট করে নেয়া এবং তাদের কাছ থেকে নিয়ে হারাম খাওয়া এটি বৈধ। এই হচ্ছে শিক্ষা যা তাদের ওলামা তাদেরকে দিচ্ছে। হালি সম্ভবত এই ভুল শিক্ষা প্রদানকারী ওলামা এবং জুলুম নির্যাতনকারী লিডারদের সম্পর্কে বলেছিলেন, যাদের গাছ জ্বালানোর যোগ্য হয়ে গেছে, জ্বালানি তুল্য হয়ে গেছে, যে গাছ মানুষের জন্য ছায়া দেওয়ার কারণ হয়, যে ওলামা ধর্ম শেখানোর জন্য নিযুক্ত, যে লিডার যারা জাতির প্রতি সহানুভূতি রাখার কথা, তাদের ব্যক্তি স্বার্থ এত বেড়ে গেছে যে তারা এর যোগ্যই নেই, যে তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ভালো আশা করার যোগ্যতা তাদের মাঝে নেই। এখন তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে তারা আসতে পারে না। কাজেই কেননা এরা ইসলামের শিক্ষা থেকে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা থেকে সরে গেছে। মুসলিম বা মুসলিমাতে তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে এরা। এই যে গাছ, এটি জ্বালানোর যোগ্য হওয়ারই ছিল আর হয়েছে, কেননা এখন কেবলমাত্র সেই গাছই বিশ্ববাসীর কল্যাণ করতে পারে যা স্বয়ং খোদা তাআলা স্বহস্তে রোপণ করেছেন। এবং এই গাছ তখন রোপিত হবার কথা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে মুসলমানদের এবং তাদের ওলামার এমন শোচনীয় অবস্থা হওয়ার কথা ছিল এবং হয়েছে, এবং যে মায়াকান্না আজ তারা কাঁদছে। হাদিসে এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, বলেছেন, এর অনুবাদ আমি পড়ে দিচ্ছি, যে অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, আর অক্ষর ছাড়া পবিত্র কোরআনের আর কিছু থাকবে না। সেই যুগের মানুষের নির্মিত মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়েত শূন্য থাকবে। তাদের ওলামা আকাশের নিচে সকল জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্যে হতেই ফিতনা ফাসাদ উত্থিত হবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে। অর্থাৎ সকল নোংরামির উৎস হবে এই সমস্ত মানুষ। আরেক স্থানে বলেছেন, যে আমার উম্মতের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন তারা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। মানুষ তখন ওলামাদের কাছে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য যাবে এবং তাদেরকে বানর এবং শুয়োর হিসেবে দেখতে পাবে। অর্থাৎ ওলামাদের নিজেদের যে ধর্ম এবং তাদের যে আচরণ খারাপ হয়ে যাবে এবং তা লজ্জাজনক হবে। এরপর হযরত সালবা বুরহানি বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে অচিরেই
এই পৃথিবী থেকে জ্ঞান উঠে যাবে। এলম, জ্ঞান এবং হেদায়েত এবং জ্ঞানপূর্ণ কোনো কথা তাদের কাছে থাকবে না। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জ্ঞান কিভাবে উঠে যাবে যখন আল্লাহ তাআলার গ্রন্থ আমাদের মাঝে রয়েছে এবং আমরা পরবর্তীতে আমাদের সন্তানদেরকে এই গ্রন্থ পাঠ করাবো? এই কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তওরাত এবং ইনজিল ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কাছে নেই কি? কিন্তু এই গ্রন্থ তাদের জন্য কি উপকারে আসছে? অর্থাৎ তাদের মাঝে কোনো ভালো কাজ থাকবে না, আমল থাকবে না। যখন ভুল ব্যাখ্যা এবং তফসির করা হবে তখন কোরআনের অধিকাংশ শিক্ষাকেই তারা উল্টে পাল্টে বিকৃত করে উপস্থাপন করবে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথা বলতে শুনেছি যে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে একেবারে জ্ঞান ছিনে নেবেন না। আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে জ্ঞান উঠে যাবে। যখন আলেমই থাকবে না তখন মানুষ চরম অজ্ঞ ব্যক্তিকে নেতা নিযুক্ত করবে এবং তার কাছে গিয়ে প্রশ্নের সমাধান চাইবে, আর সে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া দেবে। তাই সেই নেতার নিজেও পথভ্রষ্ট হবে, মানুষকেও বিভ্রান্ত করবে। আজকাল টেলিভিশনের চ্যানেলে অদ্ভুত হাস্যস্কর প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হয়। একটা চ্যানেলের নাম হলো ইস্তেখারা চ্যানেল। সেখানে বই খুলে বলে যে আচ্ছা আচ্ছা এটি হয়েছে, দু চারটি প্রশ্ন শুনে ইস্তেখারা করে বা করে না তা তো জানা নেই, তখনই টেলিভিশনে বসেই উত্তর দিয়ে দেয়। অদ্ভুত হাস্যস্কর পরিস্থিতি এবং পয়সা উপার্জনের নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অধিবেশনে মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। এক মরুবাসী আসে, জিজ্ঞেস করে যে কিয়ামত কখন আসবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি মনোযোগ দেননি, কথায় রত থাকেন। অনেকেই ভাবলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গ্রাম্য ব্যক্তির কথা শুনেছেন কিন্তু পছন্দ করেননি। অনেকেই ভেবেছেন যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনেননি। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিজের কথা শেষ করার পর সেই মরুবাসীর প্রতি মনোযোগ দেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে কিয়ামত সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছে সে কোথায়। সেই মরুবাসী বা গ্রাম্য ব্যক্তি বলে যে হুজুর আমি আপনার সামনেই আছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে উত্তর জেনে নাও, শোনো, যখন আমানত উঠে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো বা উম্মতের অধপাতে যাওয়ার অপেক্ষা করো। তিনি সে জিজ্ঞেস করলেন যে আমানত কিভাবে উঠে যাবে। তিনি সাল্লাম বললেন যখন অযোগ্য অথর্বদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে, অর্থাৎ তারা বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিপরায়ণ হবে। তারা বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুর্নীতির কারণে বিষয় না বোঝার কারণে জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে, ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে জাতিকে। আর আজকাল আমরা এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। একটা মুসলমান দেশও এমন নেই যেখানে এর ভিন্ন পরিস্থিতি আপনি দেখতে পাবেন। তো যেখানে আজকালকার বা আজকের যুগের আলেমদের সম্পর্কে আর নেতার নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কিছু স্পষ্টভাবে বলে গেছেন আর এসব কিছু সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, সেখানে এমন লোকদের কাছ থেকে কিভাবে আমরা জ্ঞানের কথা শুনতে পারি বা কোরআনের তাফসীর তারা কিভাবে করতে পারবে বা তৌহিদের পথের দিশা দেয়া তাদের জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মুসলমান অন্য অন্য উম্মতের মতো নয়। এমন নয় যে তারা পথের দিশা পাবেই না বা তাদের জন্য শুধু নৈরাশ্যই অপেক্ষা করছে, বিষয় এমন নয়। যাদের ধর্মে বিকৃতি তারা এমন নয় যাদের ধর্মে বিকৃতি দেখা দেওয়ার পর ঠিক করা কেউ আসবে না, বা তারা এমন নয় যাদের ধর্মের মূল শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে যাবে। না, এমন নয়। মুসলমান সেই খায়ের উম্মত বা শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের অবস্থা এতটা অধপতিত হওয়া সত্ত্বেও যে অধপতনের চিত্র রাসূলুল্লাহ অঙ্কন করেছেন আর যা আমি হাদিসের আলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন, বরং নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা এই উম্মত এবং পুরো মানবতার সংশোধনের জন্য আখারিনদের ভিতরও
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর উম্মতের দ্বিতীয় অংশে এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি ইমানকে সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে আবার পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন, যিনি ইসলামের হারানো অবকাঠামোকে পুনর্বহাল করবেন, যিনি পুনরায় মুসলমানদেরকে এবং নেক প্রকৃতির মানুষকে এক হাতে সমবেত করে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পতাকা তলে একত্রিত করবেন এবং ঐক্যবদ্ধ উম্মতে তাদের পরিণত করবেন। তারা রাসূলুল্লাহর প্রকৃত প্রেমিকের জামাত হবে। সেটি অতএব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই বাণীর প্রতি কর্ণপাত করতে হবে, মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। ইমানকে যে ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া ইমানকে যে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে তার সঙ্গ দিন, তার সাথী হন। যেখানে আপনারা নিজেরাই স্বীকার করেন যে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে ধর্মের তথাকথিত ধারক বাহক যারা আছে তাদের অবস্থা ভয়াবহ। তো এমন পরিস্থিতিতে তিনি যে চিকিৎসা প্রস্তাব করেছেন তার প্রতিও মনোযোগ থাকা চাই, কর্ণপাত করা দরকার, নতুবা দেয়ালে মাথা পিটালেও কোনো লাভ হবে না। এই আগমনকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আসবে না, যিনি যার হাতে ইসলাম পুনর্জীবিত হবে বা ইসলামের পুনর্জাগরণ যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা তো এমনিতে বড় বড় বলি আওরাই যে পৃথিবীতে আজকে ইসলামী শাসন বা ইসলামী রাজত্ব রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, প্রায় পৃথিবীর বিশ্বের অর্ধেক শাসন করছে মুসলমানরা। মুসলমান উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য মুসলমানদের একটা সংগঠনও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সংগঠনের কোনো প্রভাব আছে কি ইসলামী বিশ্বে? কোনো প্রভাব কি পরিলক্ষিত হয়? কোথায় অমুসলিম বিশ্বের উপর এই সংগঠনের প্রভাব প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হচ্ছে কি? তারা নিজেদের দেশে অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বে তাদের কথা শোনার কেউ নেই। ইসলামী বিশ্বে বা ইসলামী দেশগুলো একটা সংগঠন বানিয়েছে নিজেদের পলিসি প্রণয়নের, পলিসি বাস্তবায়নের জন্য, ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এদের সবারই কেবলা ভিন্ন ভিন্ন, সবাই ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করছে এই সংগঠনের মেম্বারেরা। আবার দেখুন, সন্ত্রাসী যত সংগঠন আছে, সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী সংগঠন বিদ্যমান রয়েছে ইসলামী বিশ্বে। হত্যা রাহাজানির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সমস্ত ইসলামী বিশ্বের এই সংগঠনগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি জুলম এবং অত্যাচার হচ্ছে ইসলামী বিশ্বে। তাদের ধন সম্পদ ছেনা হচ্ছে, তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদেরকে পশু থেকে অধম জ্ঞান করে তাদের হত্যা করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। অনেকে এইসব কিছু ক্ষমতার লোভে করছে, কিন্তু আরও বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এইসব জুলম, এইসব অত্যাচার অনাচার আল্লাহর নামে করা হচ্ছে। শরীয়তের সম্মানের নামে রক্ত ঝরানো হচ্ছে, রসুলের নামে। হ্যাঁ, সেই রসুলের নামে যাকে খোদা তাআলা রহমতুল্লিল আলামিন বা মানব জাতির জন্য যিনি আশীর্বাদ আখ্যা দিয়েছেন, তার নামে এই জুলম এবং অত্যাচারের বেদনাদায়ক ইতিহাস রচিত হচ্ছে। আজকে বড় ঈদ বা কুরবানির ঈদ, যে ঈদে মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয় বা বলা হয় যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ইসমাইল আলাইহিসসালামকে জবাই করার পরিবর্তে, তার গলায় ছুরি চালানোর পরিবর্তে, সে যুগে প্রচলিত রীতি এটি ছিল। আসলে সেই প্রচলিত রীতির তিনি অবসান ঘটিয়েছেন, অর্থাৎ মানুষ জবাই করার রীতির অবসান ঘটিয়েছেন। এখন মানব বা মানুষের জায়গায় জবাই হবে নিম্ন প্রজাতির পশু। কিন্তু এই সমস্ত দেশে তো মানব জীবনকে পশুর জীবনের তুলনায় নিম্ন এবং তুচ্ছ মনে করা হয়। ছোট ছোট বাচ্চাদের মাধ্যমে আত্মঘাতী বোমা হামলা এমনভাবে করা হয় যে তাদের শরীরের বিভিন্ন মাংসের খণ্ড বিভিন্ন দিকে উড়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না যে কোন খণ্ড কোথায় গিয়েছে। ঘর থেকে বাচ্চা বের হয়,
পিতামাতা নিশ্চিত হতে পারে না যে সন্ধ্যার সময় ফিরে আসবে কিনা, বা ফিরে আসলে তার লাশ আদৌ চেনা যাবে কিনা বা শনাক্ত করা সম্ভব হবে কিনা। ঈদের দিন এই নির্যাতনমূলক বা নিষ্ঠুর কার্যক্রম করা হচ্ছে। কাল আফগানিস্তানেও এ ধরনের একটা বিস্ফোরণ হয়েছে, বেশ কয়েক ডজন মানুষ সেখানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সিরিয়ার অবস্থা আজকাল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সরকারও সেখানে সুবিচার করছে না, সরকার বিরোধীরাও করছে না, বা বলা হয় যে কিছু সন্ত্রাসী সংগঠনও এদের সাথে যোগ দিয়েছে। কেউ বিবেক বুদ্ধি এবং ন্যায় বিচার ভিত্তিতে কাজ করছে না। বিবেক বুদ্ধি তো দূরের কথা, এরা নিরীহদের হত্যা করা ক্ষেত্রে পশুর চেয়েও ঘৃণ্য আচরণ করছে। এটি কোনো এক বিচ্ছিন্ন দেশের চিত্র নয়। আমি যেভাবে বলেছি, সর্বত্র এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পাকিস্তানে প্রতিদিন কয়েক ডজন মানুষ মারা যাচ্ছে। আফগানিস্তানের অবস্থা একই। আরও অনেক আফ্রিকান দেশ বা আরব বিশ্বের অবস্থাও একই। আর এইসব কিছু হচ্ছে শরীয়ত এবং ধর্মের নামে। তারা ইসলাম বিরোধীদের শরীয়ত নিয়ে হাসি ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করার সুযোগ করে দিচ্ছে বিরোধীদেরকে। সম্প্রতি 14-15 বছর বয়স্কা মেয়ে মালালার ঘটনা সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে তা ইসলামের প্রতি হাসি ঠাট্টা এবং কটাক্ষ করার সুযোগ দিয়েছে। তাকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কেননা সে কোনো সংগঠন সম্পর্কে সত্য কথা তুলে ধরত। আর যে হত্যার চেষ্টা করেছিল তারা বলে যে কোরআন অনুসারে হত্যা বৈধ, কেননা কোরআনে এক ছেলের ঘটনা উল্লেখ আছে, সে বড় হয়ে বিদ্রোহী হওয়ার ছিল, তাই তাকে নবী নাকি হত্যা করেছেন। সূরা কাহাফের ঘটনার দিকে হয়তো এরা ইঙ্গিত করে। আসল বা প্রকৃত জ্ঞান তো এরা রাখে না। মসিমদ এসে প্রকৃত জ্ঞান দেওয়ার ছিলেন, কিন্তু তাকে তো এরা মানার জন্য প্রস্তুত নয়। তো বাহ্যিক বিষয়ে এরা বাহ্যিকতার পূজারী। আসলে সেখানে যাকে হত্যা করা হয়েছে, সূরা কাহাফে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষার হত্যা করা হয়েছে বা নফস বা প্রবৃত্তিকে হত্যার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, এই আলোচনায় যাচ্ছে না। আমি যা বলছি এখন তা হলো, এই হলো এদের রীতি, এবং তাদের রীতি হলো চরম জুলম এবং অত্যাচার করা, পাশবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়া এবং ইসলাম বিরোধীদের ইসলামের উপর আক্রমণের সুযোগ দেখানো। ইসলামের শত্রুরা এইসব কিছুকে লুফে নেয় ইসলামের উপর আক্রমণের জন্য, আর এগুলো সব পরিকল্পিত তাদের। পাকিস্তান বা অন্যান্য স্থানে প্রতিদিন অনেক মলালা আহত হচ্ছে, আর অনেক মলালা এমন আছে যাদের বোনদের, ভাইদের, পিতামাতাদের এইভাবে হত্যা করা হয়। কাউকে চিকিৎসার জন্য তো এইভাবে বাইরে পাঠানো হয় না, আর এত হইচইও করা হয় না। তো এটিও পরিকল্পিত একটা ষড়যন্ত্র ইসলামের বিরুদ্ধে, কিন্তু এর ভিত রচনা করেছে মুসলমানরা। আর এটি শুধু মুসলমান দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বরং মুসলমানদের সম্মান বাহিরেও। আর মুসলমানদের সম্মান বলতে নেই, পারস্পরিক ঐক্য না থাকার কারণে এদের কোনো গুরুত্বই নেই বাহিরে। যেভাবে আমি বলেছি, ইসলামী দেশগুলোর সংগঠন তো আছে, কিন্তু অর্থহীন। প্রয়োজনের সময় এরা শত্রুদের পথপানে চেয়ে থাকে। আজকে তুর্কি এবং সিরিয়ার যে মাঝে যে ঝগড়া চলছে, সেখানে উভয় পক্ষ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে, সিরিয়ার পক্ষ থেকেও এবং তুর্কির পক্ষ থেকেও, কিন্তু মারা যাচ্ছে নিরীহ মানুষ। কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাই, যে এখানকার এক ভাষ্যকার লিখেছেন, পাশ্চাত্যের কোনো ভাষ্যকার বা কমেন্টেটর লিখেছেন যে তুর্কি আমেরিকার ইশারায় এই আক্রমণ করে, আর প্রতিটি আক্রমণ এবং প্রতিটি কাজের পূর্বে আমেরিকার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নেওয়া হয়। তো এই হলো ইসলামী বিশ্বের চিত্র। এই কথা কতটা সত্য, যে আমেরিকাকে জিজ্ঞেস করা হয় এটা কতটা সত্য কথা, তা আল্লাহ জানেন। কিন্তু এই সকল দেশের
কমেন্টেটর বা ভাষ্যকাররা এসব লেখার ধৃষ্টতা দেখাবার বা সাহস দেখাচ্ছে এই জন্য যে তারা জানে ইসলামী দেশের শক্তি বলতে কিছু নেই, এরা পাশ্চাত্যের দয়া মায়ার উপর নির্ভর করে। আর এসব কিছু এই জন্য যে যেই তৌহিদ বা একত্ববাদের বাণী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন পৃথিবীতে, তা থেকে এরা অনেক দূরে সরে গেছে। তারা মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং পরে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর নাম গন্ধ নেই। যে রসুল খানা কাবাকে প্রতিমা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আজকে ক্ষমতার লোভ লিপ্সা এদের হৃদয়ে সেই মূর্তি লালনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই এরা কিভাবে পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এরা বাহ্যত হজ করে বাহ্যিক অর্থে, কিন্তু হৃদয়ে হয়তো অন্য কোনো কাবার তওয়াফ করে। এদের অধিকাংশের অবস্থা এটি। ঘটনা লেখা আছে যে শুধু এক ব্যক্তির একবার হজে গিয়েছেন এবং তার হজ কবুল হয়েছে। সরি, এই ব্যক্তি হজে জানিনি, হজে না যাওয়া সত্ত্বেও তার হজ কবুল হয়েছে। তো এই দৃষ্টান্তগুলো কোনো অতীতের বিষয় নয়, আজকে এই ঘটনা আরো বেশি ঘটছে। আজকে শুধু দেখানোর জন্য হজ হচ্ছে। আল্লাহ ভালো জানেন কার হজ গৃহীত হবে। আহমদীদের হজ করতে দেয়া হয় না। তো আল্লাহ ভালো জানেন যে সকল আহমদের হৃদয়ে হজের ব্যাকুলতা আছে, যারা হজে যেতে পারছে না, তাদের হজ গৃহীত হচ্ছে নাকি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যারা জুলুম এবং অত্যাচারও করে আবার হজের জন্য চলে যায়। তৌহিদের প্রকৃত অর্থ, মর্ম এবং তত্ত্ব এরা ভুলে গেছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তৌহিদ এবং একত্ববাদ এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খানা কাবার ভিত্তি রেখেছিলেন। এরপর এক মহান নবীর আগমনের জন্য দোয়া করেছেন, যিনি পৃথিবীকে একত্ববাদের শিক্ষা দেবেন এবং আল্লাহর সামনে তাদেরকে সমর্পণ করা শিখাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর আসল অবস্থা হলো বাহ্যত মৌখিকভাবে তৌহিদের ঘোষণা করলেও শত শত মূর্তির পূজায় তারা রত। আর এই শিরককে নির্মূল করার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী, তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী মসিহ মওউদের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যার পৃথিবীতে এসে পুনরায় ঈমান প্রতিষ্ঠিত করার কথা। যিনি অন্তরে লালিত মূর্তিকেও ভেঙে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল এবং বাহ্যিক মূর্তি ভেঙেও তৌহিদ প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, যার পরের বাক্য বুঝিনি। তার তৌহিদ, রাসূলুল্লাহর তৌহিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এটি ছিল, মসিহ মওউদের আগমনের উদ্দেশ্য এটি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং খানা কাবা নির্মাণের উদ্দেশ্যের জন্য, আর এখান থেকে তৌহিদের বাণী প্রচারের জন্য নিজ বংশে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যদি এক মহান রসুলের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন, যা খোদা তাআলার সন্নিধানে, খোদা তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আর এই মহান নবী প্রতিমার সামনে যারা ঝুঁকত তাদেরকে এক খোদার ইবাদতকারী মানুষে জামাতে পরিণত করেছেন। বংশ পরম্পরায় যারা শত্রুতা লালন করত তাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার শান্তির দূত বানিয়েছেন। তো এই মহান নবীও তার যে আসার মহান উদ্দেশ্য সেটিকে কিয়ামত পর্যন্ত বাস্তবায়িত রাখার জন্য এক দাসের আগমনের সংবাদ দিয়েছেন, যাকে রাসূলুল্লাহ বড় স্নেহের সাথে আমাদের মাহদি বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং সেই রাসূলুল্লাহর প্রকৃত নিবেদিত প্রাণ দাস এসেছেন, তাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ইসলামের হারানো ঐতিহ্যকে পুনর্বহালের জন্য এবং বলেছেন সেই ঐতিহ্য পুনর্বহাল করো। যেই ধর্মকে, যে ইসলামকে তার যুগে ইসলামের জন্য যারা হৃদয়ে ব্যথা রাখত তারা বিরান গৃহের সাথে তুলনা করছিল, তিনি ইসলামকে তার মূল ভ্যালিউজ বা মূল শিক্ষার উপর আবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহামে সম্বোধন করে বলেছেন, হে ইব্রাহিম, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমরা বিশেষ বন্ধুত্বের জন্য তোমাকে বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তোমার সকল কাজকে সঠিক খাতে পরিচালিত করবেন, তোমার সকল উদ্দিষ্ট অভিষ্ট লক্ষ্য তুমি অর্জন করবে। তুমি আমার দৃষ্টিতে তেমনই যেভাবে আমার তৌহিদ এবং আমার একত্ববাদ আমার কাছে প্রিয়।
অতএব এই যুগে মোহাম্মদ রসুল্লাহর সেই নিষ্ঠাবান দাসী সেই মর্যাদা পেয়েছেন এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই মর্যাদা তাকে দেয়া হয়েছে, যা খানা কাবার নির্মাণের কল্যাণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিল। তা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তার হৃদয়ে যে বেদনা ছিল, তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে কাজ করেছেন তা খোদার দরবারে, খোদার সন্নিধানে এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাকে ইব্রাহিম বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকে শান্তির বাণী পৌঁছিয়েছেন। আরেক জায়গায় বলেন যে গারাস্তু লাকা বিয়াদি রাহমাতি ওয়া কুদরতি ওয়া ইন্নাকা লিয়াউমা লাদাইনা মাকিনুন আমিন। আমি নিজ হাতে আমার রহমত এবং শক্তিমত্তার বৃক্ষ তোমার জন্য রোপণ করেছি, আর তুমি আজকে আমাদের দৃষ্টিতে পদমর্যাদার অধিকারী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আবার বলেন দওহাতা ইসমাইল, অর্থাৎ ইসমাইলের বৃক্ষ তুমি। অভিধানে দওহা শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। একটি অর্থ যা লেখা আছে তা হলো দওহা এমন বৃক্ষকে বলা হয় যা অনেক বড় এবং অনেক বিস্তৃত, অর্থাৎ বিশাল মহিরুহ যাকে বলা যায়। তো আল্লাহ তাআলা এই যে বৃক্ষ রোপণ করেছে, লাগিয়েছে, এটি ফলে ফলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য। আর এই জন্য যেন পৃথিবী বুঝতে পারে যে যে বৃক্ষ হজরত ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামের দোয়ার ফলে রোপিত হয়েছিল বা তারা রোপণ করেছিলেন, যে বৃক্ষ সারা পৃথিবীকে নিজ ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রদান করার ছিল, অর্থাৎ সেই মহান রসুলের দিকে ইশারা, অর্থাৎ সেই মহান রসুল প্রেরিত হয়েছেন। এর ফলে তিনি যেই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তার এটি, সেই বৃক্ষ মরে যায়নি, তার বৃক্ষ আলেমদের আকারে, লাকড়ির আকারে বা শুষ্ক শাখার আকারে, যেভাবে হালি বলেছেন, এটি শুধু ইন্ধন হওয়ারই যোগ্য নয়, শুধু ইন্ধন হওয়ারই কথা ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের মাধ্যমে আবার সেটি সবুজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। বা এভাবে বলা যায় যে আল্লাহ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই গাছের মূল থেকে এমন এক গাছ বের করেছেন যা আসল গাছের মতোই শান্তি এবং নিরাপত্তার ছায়াকে বিস্তৃত করছে, যা যা তৌহিদের ফলে সাথে পৃথিবীকে পরিচিত করার কথা ছিল। তো মৌলবি যতই হইচই করুক, আজকে যতই আহমদকে মোহাম্মদ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুক, এই বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে তারা সেই কল্যাণ এবং ছায়া লাভ করতে পারে না, যিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহর উভয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ মোহাম্মদ এবং আহমদ উভয় বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক। বিরোধীরা বিগত 125 বছর ধরে হীন চেষ্টা করছে, কিন্তু কি পেয়েছে, কি লাভ হয়েছে তাদের? হইচই ছাড়া, হই হুল্লো ছাড়া, নিজেদের দুর্নাম করা ছাড়া তাদের আর কোনো লাভ হয়নি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্ঠাবান দাসের হাতে আল্লাহ তাআলা যে বৃক্ষ রোপণ করেছেন, সেই বৃক্ষের শাখা আজ পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তার লাভ করেছে, প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করেছে। বিরোধিতার যে তুফান আসে, গাছের কিছু পাতা নড়ে কিন্তু গাছের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এর ফলে তো তাই প্রশ্ন হলো, আজও কি আলেমদের এবং মোল্লাদের অন্ধ অনুসারীদের কি চোখ খুলবে না? হযরত মসিহ ইসলাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষেত্রে আমাদের সফল করেছেন এবং শত্রু লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়েছে, কুফরি ফতোয়া দিয়েছে, হত্যার মামলা করেছে, আমাদের ধ্বংস করার এমন কোনো চেষ্টা নেই যা তারা করেনি। কিন্তু আল্লাহর সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারে আমাদের উন্নতির কারণ এই বিরোধীরাই। অনেকেই তাদের পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ পেয়ে আমাদের হাতে বয়াত করেছে, আর এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। এভাবে অনেক আরব আহমদী হচ্ছে এবং তারা লেখে যে বিরোধী ওয়েবসাইটস এবং চ্যানেল দেখে তাদের সাথে কথা বলে এদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ আহমদিয়ত সম্পর্কে জানার মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, আর আহমদিয়তকে এরপর সত্য পেয়ে তারা গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন যে যদি আমাদের পক্ষ থেকে কেউ এমন মোবাল্লেগ থাকতো, তাহলে ওয়াইজ থাকতো, তাহলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হতো, কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। একটি পানির সেঞ্চানো বীজ বপন আল্লাহ তাআলা করেন, আর একটি করে মানুষ। আমরা এবং আমাদের জামাতকে আল্লাহ তাআলা আমাদের বীজ আল্লাহ রোপণ করেছেন। আল্লাহর রোপিত চারাকে কে মূল থেকে উৎপাদন করতে পারে? তিনি আরেক জায়গায় বলেন যে এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হয় যে রাতে আমাকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় না যে আমি তোমার সাথে আছি, আমার স্বর্গীয় বাহিনী তোমার সাথে আছে। যাদের হৃদয় পবিত্র তারা যদিও মৃত্যুর পরে আল্লাহকে দেখবে, কিন্তু সেই খোদার পবিত্র চেহারার কসম আমি এখনো তাকে দেখছি।
পৃথিবী আমাকে চেনে না, কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এটি এই সকল লোকদের ভ্রান্তি এবং প্রকাশ স্পষ্ট দুর্ভাগ্য যে এরা আমাকে ধ্বংস করতে চায়। আমি সেই বৃক্ষ যাকে প্রকৃত মালিক নিজ হাতে রোপণ করেছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কাটতে চায় তার পরিণাম হবে কারণ ইহুদা ইস্কুরিতি। কারণ এবং ইহুদা ইস্কুরিতি থেকে সে কিছু অংশ, তাদের অদৃশ্য থেকে সে অংশ পেতে চায়। আমার চোখ অশ্রুসিক্ত। আর না, এখানে আমি ধরতে পারিনি। নবুয়তের মাপকাঠিতে কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে যাচাই করে, সে বুঝতে পারবে যে আল্লাহ আমার সাথে আছেন কিনা। তো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে খোদার রোপিত বৃক্ষের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, কেননা রসুলুল্লাহকে প্রদত্ত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুসারে রসুলুল্লাহর এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মাধ্যমে খোদা তাআলার তো একত্ববাদ এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিলই। কিন্তু প্রত্যেক কোরবানির ঈদ এদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা উচিত যে আমরাও আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মানকে এই বৃক্ষের মূলে পানি সেচনের জন্য শুধু সবসময় প্রস্তুতি থাকবো না, বরং যখন যেই জিনিসের প্রয়োজন হয়, যা কিছুর প্রয়োজন হয় তা উৎসর্গ করার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। এখানে এদিকেও আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে জামাতের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সমষ্টিগতভাবেও কুরবানি করছে, ত্যাগ স্বীকার করছে। পরস্পরের জন্য কুরবানির বহিঃপ্রকাশ হওয়া চাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির জন্য কুরবানি এবং ত্যাগ স্বীকারের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। যদি এই চেতনা জামাতে উন্নতি করে তাহলে জামাতের অনেক অভ্যন্তরীণ ঝগড়া বিবাদ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলে যে আমার অধিকার ছিল, তাই সেই অধিকার তো আমি নেব, এটি আমার প্রাপ্য, তাই আমি নেব। দ্বিতীয় পক্ষ বলে অধিকার আমার প্রাপ্য এবং সে সেটি প্রমাণের চেষ্টাও করে, মনে করে যে এটি আমাকে হস্তগত করতেই হবে। উভয়ই এই বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে। আর এরপর যে নির্মাণ এবং গঠনমূলক কাজের জন্য যে সময় দিতে হয় সেই সময় আর তাদেরকে হাতে থাকে না। উভয়ে যদি এমন নাছোড়পনায় লিপ্ত হয় তাহলে মীমাংসা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর সত্তায় যদি ঈমান থাকে, যিনি সকল প্রকারের ঘাটতি পূরণ করেন, আর যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চান তাহলে এমন ক্ষেত্রে নিজের অধিকার যদি ছেড়েও দিতে হয়, নিজের প্রাপ্যকে যদি ছেড়েও দিতে হয় ছেড়ে দেন। যদি এই চেতনায় আপনি সমৃদ্ধ হন তাহলে দেখুন আমাদের সমাজে, আমাদের জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের ভিতর নতুন আখলাক, নতুন নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হবে, সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দেন। এবং সমাজের সকল শ্রেণীতে আমরা যেন কোরবানি প্রদানকারী হয়। কেবল ঈদের কোরবানি বা একটি ছাগলের কোরবানি বা 4000 বছর পূর্বের কোরবানি থেকে শিক্ষা নেবেন না, বরং আজও সকল পর্যায়ে আপনারা এই কোরবানিকে জারি রাখার তৌফিক দিন, চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তৌফিক দিন। এরপর দোয়া হবে, খুতবা সানিয়ার পর দোয়া হবে এবং দোয়ার মধ্যে আপনারা শহীদ পরিবারকে স্মরণ রাখবেন, যারা এই যুগে এই গাছকে সতেজ রাখার জন্য নিজেদের রক্ত দিয়েছেন, নিজেদের রক্তের উপঢৌকন পেশ করেছেন। যারা আল্লাহ রাস্তায় বন্দী আছেন তাদেরকে স্মরণ রাখবেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর রাস্তায় কারাবরণ সহ্য করছেন, সৌদি আরবে আছে, পাকিস্তানে আছেন। যারা আর্থিক কোরবানি করছেন তাদেরকে স্মরণ রাখবেন। ওয়াকিফিনে জিন্দেগিদের স্মরণ রাখবেন, তারাও বিভিন্ন স্থানে কোরবানি দিচ্ছেন। অসুস্থ এবং অভাবীদেরকে আপনারা স্মরণ রাখবেন। উম্মতে মুসলিমার জন্য আপনারা দোয়া করুন যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেন এই উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেন এবং তাদেরকে বুদ্ধি এবং সৎ বিবেচনা দান করেন। অনুরূপভাবে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য আপনারা মানবতার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें आमीन। आप सबको भी और दुनिया में तमाम अहमदियों को मुबारक हो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।